Obituary, the poem which was written by A.K.Ramanujan. The obituary means an article about somebody's life and achievements that is printed in a newspaper soon after they have died. The obituary poem மூணு விஷயத்தை சொல்லுது. The first one, father's death and the legacy left behind by him. The second one, birth through cesarean and death by heart failure. Third one, the obituary in a newspaper and the consequence of the death. மூணு விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த போயம் என்ன சொல்லுது. இப்போ நம்ம லைன் பை லைனை பார்த்தோம்னு சொன்னால், obituary, father when he passed on left us on a table of papers, left debts and daughters, a bedwetting grandson named by the toss of a coin after him. The poem என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால், the poem, the father மரணத்திற்கு பிறகு என்னென்ன விஷயங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு சென்றாரோ அவ்வளோத்தையும் என்ன லிஸ்ட் அவுட் பண்ண. The poem list out the legacy after father's death. மரணத்துக்கு பிறகு என்னென்னத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு சென்றாரோ அதை பற்றி என்ன சொல்லுதுன்றா சொல்லுது. இங்கே முக்கியமான விஷயம் ஒன்று, டாட்டர்ஸ். டாட்டர்ஸ் மீன் அன்மேரிட் டாட்டர்ஸ். இது ஒரு பாரிய ஒரு சுமையாக குடும்பத்துக்கு இருக்கு. கடனை விட ஒரு பாரிய சுமையாக குடும்பத்துக்கு இருக்கு. ஏன்னு சொன்னால், திருமணம் முடிக்காத பெண்கள் இருந்தால் எவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்லி இதில் சொல்கிறாரு. Second stanza, a house that leaned slowly through our growing years on a bent coconut tree in the yard, being the burning type, he burned properly at the cremation. Ingan Salarsa, the poet clearly portrays the father's misbehavior and indifferences or apathy. The poet technically used these praise means a house that leans slowly and a bent coconut tree. Here, the imagery of setting. Then, here we can take that the burning type. The burning type is a metaphor. The poet used the word, the metaphor, the literal technique. The father is a chain smoker. And சொல்லப்படுது. The third stanza, as before, easily and at both ends, left his eyes coins in the SS that didn't look one bit different. Several spinel discs, rough, some burnt to call for sons. இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா poet, both fired and சொல்கிறார், both ends and சொல்கிறார். இங்கே both ends என்ன சொல்கிறாருன்னா, the first one, he kills himself by smoking. இது என்ன சொன்னால், before he died. இவர் மரணத்துக்கு முன்பு அவராகவே அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா அவர் இருக்கிறாரு. இதன் மூலம் he is a chain smoker. Then he cremated after death by somebody. அப்புறம் மரணத்துக்கு பிறகு அவர் என்ன செய்கிறாங்க, எரிக்காங்க. இரண்டுமே முடிவடையுது என்று சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால், here the poet is obviously represent that the Hindus religious also after death what they want to do for the dead body. மரணத்திற்கு பிறகு இந்த டெட் பாடிக்கு என்னென்னலாம் செய்யணும் என்று சொல்லியும் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னால், the religious பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க, ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால், மரணத்துக்கு பிறகு 2 கண்ணில் காயின் வைப்பாங்க. 2 கண்ணில் அவரோட கல்ச்சரில் 2 கண்ணில் காயின் வைப்பாங்க. அந்த காயின் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் மிஞ்சுது. அவர் இறந்து சாம்பலானதுக்கு அப்புறம் காயின் மிஞ்சுது, ஸ்பெனல் டிஸ்க் மிஞ்சுது, அது கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்குது, இந்த கால் எல்லாம் மிஞ்சுது. இது என்ன சொல்கிறாங்க, fourth stanza, to pick gingerly and throw as the priest said, facing east where 3 rivers met. Near the railway station, no long-standing headstone with
his full name and two dates. இந்த ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ் தான் இவங்க என்ன சொன்னாருன்னா இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மதகுருகிட்ட போகிறாங்க. ஒரு டைமில் மதகுரு சொன்னா the priest advised him to throw the coal and the coins and as facing eastwards where these where three rivers meet. That's that Yamuna, Ganga, Vaihe, there are three rivers. Then here we can understand we can't put headstone with his full name and two dates. Two dates mean birth date and death date. இங்கே என்ன சொல்லணும்னா இவருக்கு ஹெட்ஸ்டோன் வைக்க இயலாது. ஏன்னா இவர் நீடித்து ஒரு உழைத்து நீடித்து நிற்கக்கூடிய ஃபேமஸ் ஆகக்கூடிய எதுவுமே செய்யலை, குடும்பத்துக்கே ஒன்றும் செய்யலை, அப்புறம் சமூகத்துக்கு ஒன்றும் செய்யலை. அதனால் இவருக்கு என்ன செய்யலாது, எவர்களுடைய மீதியாக மிஞ்சப்பட்ட எரிந்து சாவலாக மீதியாக மிஞ்சப்பட்டதை வச்சு என்ன செய்யலாது, நாங்கள் ஒரு ஹெட்ஸ்டோன் வைக்க இயலாது என்று சொல்கிறாங்க. He didn't do anything for his family and his society. Fifth stanza, to hold in their parentheses everything he didn't quite manage to do himself, like his Caesarean birth in a Brahmin ghetto and his death by heart failure in the fruit market. Here வேறொரு முறையாக எதையுமே செய்யலை, கடன் கொடுக்கல, பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் பெண் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் முடிச்சு கொடுக்கல, பேரனுக்கு கிராண்ட் சன்னுக்கு சரியாக டைம் வைக்கல, இம்ப்ராப்பர்லியாக இருக்கு, இப்படிலாம் செஞ்சுட்டு போய்க்காரு. He didn't manage anything to do himself. The poet brings out and conveys the message through the simile, like his Caesarean birth. His Caesarean birth mean here நாங்கள் இங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். சிசேரியன் பேர்த் எவ்வளோ கஷ்டம் என்று சொல்லி தெரியும். இந்த சிசேரியன் பேர்த் ஒரு கிராமப்புறங்களில் பிராமின் கெட்டோங்கிற ஒரு சேரி ஒரு கிராமப்புறத்தில் there is no facilities in the hospital. சிசேரியன் பண்ண போகிற டைமில் அங்கே பெருசாக எந்த ஒரு இதுவுமே ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்காது. சிசேரியனுக்குரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்க மாட்டாங்க சிசேரியன். இந்த டைமில் ஒரு கஷ்டமான ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை, the miserable situation. நோ இப்போ அதே மாதிரி தான் இவர் பிறக்கக்குள்ளேயும் ஒரு கடுமையான கஷ்டமாக தான் என்ன செய்யாரு பிறந்திருக்காரு. அதே போல தான் அவர் மரணிக்கக்குள்ளேயும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையை ஒரு நோய் வாய்ப்பட்டு தான் ஒரு நோயால் என்ன செஞ்சுக்காருன்னு மரணிச்சிருக்காரு. இங்கே இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலுவர் என்கிறதும் சிசேரியன் பர்த் என்கிறதும் ரெண்டுமே ஆர்டிஃபிஷியலாக இங்கே சொல்லப்படுது. சிசேரியன் பர்த்ங்கிறது இந்த ஒரு இயற்கையாக பிறக்காமல் என்ன சொன்னால் அவருடைய தாயினுடைய வயிற்றை கிழிச்சு தான் இவர் எடுக்கிறது, இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல். அதே போல் ஹார்ட் ஃபெயிலுவங்கிறது இவர் செயின் ஸ்மோக்கராக இருக்கிறதால இவருடைய ஹார்ட்டில் எஃபெக்ட் ஆகி இவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடு. இது ரெண்டுமே என்ன செய்யப்பட்டுச்சுன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கு. அதே போல் இங்கே ரெண்டுமே என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னால் வரும்போதும் கஷ்டப்பட்டு தான் வாராரு, போகும்போது தான் கஷ்டப்பட்டு போகிறாரு, கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு போகிறாரு என்று சொல்லப்படுது. 6th stanza சொல்லுது, but someone told me he got 2 lines in an inside column of a Madras newspaper sold by the kilo exact 4 weeks later to street hawkers. The 4 weeks later his sons came to know that the father got 2 lines in an inside column of a Madras newspaper when street hawkers sells the newspaper which were expired.
பழைய நியூஸ் பேப்பர்களை என்ன செய்யணும்னா விற்கிறாங்க. இந்த டைமில் ஆனால் பழைய நியூஸ் பேப்பரை விற்கிற டைமில் ஏதோ ஒரு the next sentence also சொல்லுது என்ன சொன்னா, who sallied in turn to the small grocery where I buy salt and Coranto and jaggery in newspaper cards that I usually read for fun. இது என்ன சொல்லுச்சுன்னா, இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால், இந்த வித்துட்டு வரவர்கிட்ட ஒரு கிலோ பேப்பர் வாங்குறாரு, ஒரு க்ரோசர் சின்ன க்ரோசரி வச்சுக்கிறவர் வாங்குறாரு. வாங்கி அவர் என்ன சொன்னால் அதை ரீயூஸ் பண்ண போகிறாரு. என்னத்துக்கு கிடச்சுன்னா கோனா அதை சுற்றி எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே சாமானை போட்டுட்டு கொடுக்க போகிறாரு. இதுதான் இந்த விஷயம். இந்த டைமில் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால், இவர் அந்த கடைக்கு போயிட்டுன்னு சொன்னால் சாமான் வாங்குறாரு. இப்போ 4 weeks later ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு போய் என்ன சொல்லுன்னா சாமான் வாங்குறாரு. என்ன வாங்குறாரு? உப்பு வாங்குறாரு, கொத்தமல்லி வாங்குறாரு, ஜெகரி வாங்குறாரு. வாங்குற டைமில் இவருக்கு ஒரு பழக்கம் ஒன்று இருக்கு. என்ன பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா, இவருக்கு ஒரு பழக்கம் ஒன்று இருக்கு. என்னன்னு சொன்னால், அந்த வாங்கின சுருளில் இருக்கிற பேப்பரை என்ன சொல்லிச்சுன்னா அது வாசிக்கிற பழக்கம். தட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ஃபன். வேற ஒரு ஃபன்னுக்கு முஸ்பாத்திக்கு தான் என்ன சொல்லிச்சுன்னா வாசிக்காரு. அது இப்படி இருக்கிற டைமில் வாசிக்கிற டைமில் he came to know, the son came to know that the two lines, that's obituary lines about his father. And for fun, last stanza, and lately in the hope of finding these obituary lines, and he left us a changed mother and more than one annual ritual. என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னு சொன்னால், அது பிறகு இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால், the grocer bought a kilo newspaper to resell where his sons bought sale coriander and jaggery inside the corns. His sons has the habit of reading corns newspaper only for fun when he was reading. He could find unexpectedly the obituary lines about his father. And his father departed from his mother who changed after the father's death. வேறு என்ன சொன்னா, விட்டுட்டு போனது பிறகு இப்போ என்னோட வாப்பா இன்னும் ஒன்றையும் விட்டு போட்டு போயிட்டாரு. அதுதான் சேஞ்ச்ட் மதர், விதவையாக்கப்பட்ட ஒரு மதர் விட்டுட்டு போனார். விட்டுட்டு போய் பிறகு விதவையாக்கப்பட்ட ஒரு தாய் எங்கள்கிட்ட விட்டு போட்டு போயிருக்காரு. அதுவும் ஒரு எங்களுக்கு என்ன சொன்னால் ஒரு விட்டுப்பட்டு போன ஒரு இதாக தண்ணிக்கு அவர் இருக்கக்குள்ளேயும் தாய் கஷ்டப்பட்டு அவர் இதுகளை துன்பங்களை தாங்கி கொண்டு தான் இருந்தார். இதே போல் இன்னும் அவர் என் தாய்க்கு துன்பம் தந்து என் தாயை சேஞ்ச் ஆகிட்டு எங்கள்கிட்ட படிச்சுப்பட்டு போயிருக்காரு. ரெண்டும் சொல்கிறாங்க. Here the poet brings out the somber looking house when he was alive and now. Here the all situation brings out the miserable life. Here that's why the son blamed his father after his death. வேறு பிறந்தத்திலிருந்து இறந்த வரைக்கும் எந்த ஒரு நல்ல விஷயமும் செய்யலை குடும்பத்துக்கு. ஏன்னு சொன்னால் வேறு எல்லாமே எங்களுக்கு என்ன செஞ்சுன்னா ஒரு துன்பத்தை தரக்கூடிய த மிசரபிள் ஒரு இது தரக்கூடிய ஒரு இதைத்தான் என்ன செய்யணும்னா ஒரு சில விஷயங்களை தான் ஒரு முக்கியமான விஷயங்களை தான் எங்களுக்கு விட்டு போட்டு போயிருக்காருங்கிறது தான் இந்த போயம் தெளிவாக சொல்லுது. இவருடைய மகனுடைய இது ஒபிச்சுவரி போயமாக இருந்தாலும் ஒரு மரண செய்தியாக இருந்தாலும் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் இவருடைய குறைகளை சொல்லுது.